उत्तिष्ठ श्रीजगन्नाथ उत्तिष्ठ करुणानिधि उत्तिष्ठ सर्वलोकेश सुप्रभातम् अभूत विभो उत्तिष्ठ श्रीमनोनाथ ओंकार प्रणवात्मक उत्तिष्ठ कमलाकांत उत्कलोर्विभाकर उत्तिष्ठोत्तिष्ठ चक्राक्ष उत्तिष्ठ जगतां पते सृष्टिस्थितिलयाकार स्तोत्रपात्रदया बुधे उत्तिष्ठोत्तिष्ठ देवेश पूर्वासन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ जगतां नाथ कर्तव्यं दैवमाह्निकम् नीलाभ्र निर्मलाकाश नीलशैलशिखामणि नित्य नैवेद्य संतुष्ट भक्ताभीष्ट वरप्रद मंडल है धृत कुंड
वंदे देवम् उमापति सुरगुरु वंदे जगत् कारणम् वंदे पन्नगभूषण मृगवरा वंदे पशूनां पतिम् वंदे सूर्य शशांक वह्निनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिव शंकरम। बाहा नईतिबा झील मु झील कहली माने बाहा नईतिबा झील माँ बाटमंगला पाखे आम पहुँचले। बाटमंगला जी बाट कढ़ई जी सदा बेले बाट देखई था। तुम काली तुम च तारा तुमसी गिरी सुता सुंदरी भैरवी तम दुर्गा छिन्नमस्ता त्वमसि च भुवना त्वं हि लक्ष्मी शिवा त्वम् धूमा मातंगिनी त्वमसि च वगला मंगलादिस्तवाख्या क्षान्तव्यो मे पराद प्रकृतिस्थवदने काल रूपे कराले। आज माँ को आम देखुचे आज माँ टिके कौन डाण पटू चाहिकी रही जो आखिरे जो कला ए कला दबाटा हूँ महाप्रभु का आखिरे जो कला लगे सेटा ही नेत्र उत्सव। वास्तव में आम नेत्र उत्सव से दिन पालिब जेतेबेले महाप्रभु का नवजौवन दर्शन करिवो बा रथ उपरे रथेतु वामन दृष्टा वामन रूप में महाप्रभु को दर्शन करिवो। सिंदूर टिके बढ़ेले माँकर लगी सिंदूर जो माने माँकर आशीर्वाद व माँ को प्रसाद आपण देखुंती। ये गोटे कथा से माँ कौन करे केते बेले कहार अनिष्ट चिंता करेनी सदा बेले माँ चाही थाए जे तार संतान सदा बेले खुशी रे रहू। कथाटी मने पड़ जाए माँ को देखिले भारत वर्ष रे हय 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 अर्थ जब देखिए हई हय HAIHAYA हई हय वंश राजवंश सेतेबेले राजपण करुला। थरे से राजवंशर परपुरंजय नामक राजकुमार बण को शिकार करने को जाइतिले। से दूररू देखिले जे घंच वृक्ष माने जोटी एकाठी अच्छा वृक्षराजी आढ़ुआल गोटे मृगटे शोई। अच्छा से कौन कले ना ताकू तीर मारिबा को सर संधान कले। जदि तीर मारिबा को सर संधान कले सरटी जमती बाजिला से बाजिबा क्षणी गोटे मृगटे शोईथिला से देखिले मनीषर करुण स्वर शुणागला। स्वरटी ने मनीषर स्वर शुणागला। तेणु जेतेबेले पुरंजय दौड़ी गले देखिले जे से सिना मृग शोईथिला बोली भाबिथिले किंतु वास्तव रे से मृग नुह जड़े ऋषि मृग छाल घोड़े की शोईथिले। राजकुमार दूररू एक कथा जानी नांती। दूररू जानी नथिबा द्वारा से कौन कले ताकू हत्या करथिले। से जानी नांती से तीर मार देछंती हो कौन मृग बोली।
ରାଜକୁମାରଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। କେଡ଼େ ବଡ଼ ଭୁଲ ମୁଁ କରିଦେଲି। ସେ ନିଜକୁ ପାପୀ ଆଉ ଅପରାଧୀ ବୋଲି ମନେ କଲେ। ସେଠୁ ଯାଇକି ସେ ପାଖରେ ଥିବା ମହର୍ଷି ଅରିଷ୍ଟନେମିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଜଣେ ମହର୍ଷି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ କି ଅରିଷ୍ଟନେମି ତାଙ୍କ ନାଁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅରିଷ୍ଟନେମି? ନାଇଁ, ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରସାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ। ଆମେ ସଦାବେଳେ ସତ କହୁ, ଆଉ ସଦାବେଳେ ଆମେ ଶାକ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ ଉପାସନା ଅର୍ଥ ମାତୃ ଉପାସନାରେ ଆମେ ଥାଉ। ଆଉ ତେଣୁ ଆମକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ସତର୍କ ରହୁ ଆଉ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ କରୁ। ତେବେ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ଦୋଷ ନ ଦେଖି କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଦେଖୁ। ଆମର ଆଶ୍ରମକୁ ଯିଏ ବି ଅତିଥି ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦେବା ପରେ ଯାଇ ଆମେ ଭୋଜନ କରୁ। ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବଶ କରିକି ରଖିଛୁ। ଆମେ ଦାନ ଧର୍ମ କରୁ। ବିଦ୍ୱାନ ତେଜସ୍ୱୀ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁ। ଆଉ ଆମେ ଶାନ୍ତିର ସହିତ କାମ କରୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇଥାଉ। ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ହିଁ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଥିରେ ମାତୃ ଉପାସନା ହିଁ ଆମର ପ୍ରଥମ। ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମେ ଆଜି ବାଟମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ। ଏଇ ବାଟମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଭିତରେ ଆଜି ଏ କଥାଟି ମନେ ପଡ଼ିଲା। କାରଣ ମା କ'ଣ, ଇଏ ସବୁ ମାର ଦର୍ଶନ। ମା କ'ଣ କରେ ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇଥାଏ। ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଦେବଯାନୀ କଥାରେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ କ୍ଷମା କଲେ ଝିଅ କ୍ଷମା ତ ମିଳଇ, କ୍ଷମାର ନଥାଏ ଅନ୍ତ, କ୍ଷମାଦାତା ପୁଣି କ୍ଷମାର ଗ୍ରହିତା, ଦୁନିଆରେ ବଳବନ୍ତ। କ୍ଷମା ଯାହାକୁ ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କ୍ଷମା। ତେଣୁ ଏହିସବୁ କଥା କହିକି ମହର୍ଷି ଅରିଷ୍ଟନେମି ରାଜକୁମାର ପୁରଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଲେ। ରାଜକୁମାର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ କାହାରି ହତ୍ୟା କରିନଥିଲେ ବୋଲି ସେ ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ସେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରି ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ଫେରିଗଲେ। ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ହବ ଯେ ମାର କୃପାରେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ। ମାତୃକୃପା ହିଁ କେବଲମ୍। ଆମେ ବାଟମଙ୍ଗଳା ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ। ଏପଟେ ନାରାୟଣ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ବେଶ ଶୃଙ୍ଗାର ବଢ଼ିନି। ବାଟମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା କୁହାଯାଏ ପୁଷ୍ପ ଯେ ସୁମନ। ପୁଷ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଦେବତାମାନେ ସେବା କରିଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କୁ। ଏପଟେ ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଏପଟେ ବେଶ ହେବେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ, ନାରାୟଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଉ ମା ବାଟମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ, ଯିଏ ବାଟ କଢ଼େଇ ନିଅନ୍ତି। ବାଟରେ ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ଭେଟି ଟିକେ ଟିକେ ସିନ୍ଦୁର ସମସ୍ତେ
ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଲାଗିଲା ଆଜି ପଟିଦିଅଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଉପାସନା ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ପତିତ ପାବନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା। ପଟିଦିଅଙ୍କର ଉପାସନା ପୂଜା ଆଳତି ପରେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ପଟ୍ଟବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ। ଆମେ ପଟ୍ଟବ୍ରହ୍ମ ଆଉ ଏପଟେ ପଟ୍ଟବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହିତ ଦୀପଟିଏ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ପ୍ରଦତ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ମା ବାଟମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ। ପଟ୍ଟବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଆଜି ପୁଷ୍ପହାର ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସୋମବାର ଆଜି, ଆଉ ଏ ସୋମବାରଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧବଳର ବାର। ଆଉ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଚାଲିଛି। এই କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଆଉ ରହିଲା ମାତ୍ର 2ଟି ଦିନ, ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ। ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ ପରେ ତୃତୀୟ ଦିନ ଆଉ 3 ଦିନର ଅବଧି ମହାପ୍ରଭୁ ପଳେଇ ଆସିବେ ରଥଯାତ୍ରା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ ଆଉ 3 ଦିନର ଅବଧି। ମୁଣ୍ଡିଆଟି ମାରୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ। ୟା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ମାତୃରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା ନମସ୍ତସ୍यै 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 ନମୋ ନମଃ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କର ପୁଷ୍ପ ଶୃଙ୍ଗାର ଅଳଙ୍କାର ଚାଲିଛି। ଇଏ ଚାଲିଥିବ। ଯେତେବେଳେ ବି ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଆଣିକି ମାଙ୍କୁ ଫୁଲ ଟିକେ ଦେଲା, ସେ ଫୁଲ ହଉ କି ମା କ'ଣ କରନ୍ତି କି ଯେତିକି ପୁଅ ଖୁସିରେ ଦଉଛି, ସନ୍ତାନ ଯେତିକି ଖୁସିରେ ଦଉଛି, ସେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ, ଆଉ ଏପଟେ ବାଟମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ। ବାଟମଙ୍ଗଳା, ବଟମଙ୍ଗଳା ବା ସର୍ବମଙ୍ଗଳା, ପୁଣି କ'ଣ ନା କାକଟପୁର ମଙ୍ଗଳା। କାକଟପୁର ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଦାରୁ ଚୟନ ହେଇଥାଏ। କାକଟପୁର ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଦାରୁ ଚୟନ ହେଇଥାଏ। ନବକଳେବରରେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ବିରାଟ ଭୂମିକା। ସବୁଠାରୁ ଏ ମନ୍ଦାର ମାଳ, ମାଙ୍କୁ ମନ୍ଦାର ମାଳିନୀ ମା କୁହାଯାଏ। ଆଉ ମାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ପୁଷ୍ପ ହେଉଛି ଲାଲ ମନ୍ଦାର, ଅତି ପ୍ରିୟ ପୁଷ୍ପ। ତେଣୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଲାଲ ମନ୍ଦାର ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ତା ଭିତରେ ଆମେ ଏପଟେ ନାରାୟଣ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର, ପଟ୍ଟବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗାର ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛେ। ତେଣୁ ଯେତେ ବି ଯିଏ ଯେମିତି ବି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ତା ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡ଼େ ମା। ମାର ଅର୍ଥ ଯିଏ ଭୂମି ଠାରୁ ଭୂମା ବା ମାଟି ଠାରୁ ଆକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ, ବା ଯିଏ ମାର୍ମିକତା ଯାହା ପାଖରେ ଥାଏ, ଯିଏ ମମତାର ଡୋରିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିପାରିଥାଏ, ସେ ହେଉଛି ମା। ତେଣୁ ଏଠି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ବାଟମଙ୍ଗଳା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟୁ ଆସିଲେ ଉତ୍ତର ପଟେ ବାଟମଙ୍ଗଳା, ପଶ୍ଚିମ ପଟୁ ଆସିଲେ ମଙ୍ଗଳା ଘାଟ,
ପୂର୍ବପଟୁ ଆସିଲେ ବାଲିଘାଟ, ଆଉ ଉତ୍ତର ପଟୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଟୁ ଯଦିଓ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ସମୁଦ୍ର, ତଥାପି ସେପଟେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଅଛି ତାହା ଲୋକନାଥ ଘାଟ କୁହାଯାଏ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରବେଶରେ ଚାରି ଘାଟର ସମଷ୍ଟି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି। ଚାରି ଘାଟ ଯେମିତିକା ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସରେ ଚାରି ଘାଟ ଦେଖିବେ। ରାମାୟଣରେ ଚାରି ଘାଟ, ପ୍ରଥମେ ଶଙ୍କର ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବନ୍ଦନା, ଆଗ ପାର୍ବତୀ ଶଙ୍କରଙ୍କ ବନ୍ଦନା, ଭଲ କଥା ନା ଶଙ୍କର ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବନ୍ଦନା କହିବି। ଯଦିଓ ଶିବ ପାର୍ବତୀ କୁହାଯାଏ, ଭଲ କଥା ଇଏ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଆଉ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ସୀତାରାମ ଏସବୁ ଦର୍ଶନ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଶଙ୍କର ପାର୍ବତୀ। ଓ ଆଜି କି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମାଳ। ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଗିଲାଣି। ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ। ଖାଲି ବାଉଁଶ ଏସବୁ ଗ୍ରିଲ୍ ରହି ମାନେ ଭାରା ରହିଛି ବୋଲି ଟିକେ, ଭାରା ଖୋଲି ତ ଯିବ ଯାହାହେଲେ ବି ଟିକେ ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଗୁଡ଼ା ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଖଡ଼ି ପ୍ରସାଦ, କେଉଁ ସେବକଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତି କଥା ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଖଡ଼ି ପ୍ରସାଦ, ଖଳି ପ୍ରସାଦ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏପଟେ ନୀଳଚକ୍ର ଦର୍ଶନ କରୁଛେ। ଆଉ ନୀଳଚକ୍ର ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ, ନୀଳଚକ୍ର ଦର୍ଶନ ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ, ପତିତ ପାବନ ବାନା, ଧବଳ ବାନା ଉଡ଼ୁଛି। ଆଜି ପବନ ଟିକେ ସ୍ଥିର ଅଛି, ଧୀର ମନ୍ଥର, ମାନେ କେବଳ ଖାଲି ଉପର ବାନାଟି ଉଡ଼ୁଛି, ଆଉ ତଳ ଯେଉଁ ବାନା ଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏତେ ଜୋର ପବନ ନାହିଁ, ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ। ତେବେ ବଢ଼ିଆ କଥା। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ମାତ୍ର 3 ଦିନର ଅବଧି, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ହେବ ବ୍ରହ୍ମଦାଣ୍ଡ। ଆଜକୁ ଆଉ ମାତ୍ର 3 ଦିନ ମଝିରେ ରହିଲା। 3 ଦିନରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିବେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ। ଆଉ ଏଥରକ ଆମେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ଘୋଷଯାତ୍ରା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ, ଅତି ପ୍ରିୟ ଟିଭି ଯେ କି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି, ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ବିନା ବିଜ୍ଞାପନ ବିରତିରେ ଟିକନିକ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଶ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଥିଲେ, ସେମିତି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାରେ, ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଖାଲି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ନୁହେଁ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ପରେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ବିଜେ, ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ବିଜେ ପରେ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ, ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ପରେ ନବମୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ, ନବମୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ବା ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା, ତାପରେ ଏକାଦଶୀ ସୁନାବେଶ, ରଥ ଉପରେ ସୁନାବେଶ ଦର୍ଶନ, ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧରପଣା, ଅଧରପଣା ପରେ ଆଉ କହେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଥିବ ବାହାରେ ରହିଲା ବେଳକୁ, ଭିତରକୁ ପଳେଇବେ। ଓହୋ, କିଏ ସେ 4 ଘଣ୍ଟା 5 ଘଣ୍ଟା ଠିଆ ହେଇକି ଦର୍ଶନ କରିବ। ବହୁ ବାହାରେ ଥିଲେ ବଢ଼ିଆ ହେଉଥିଲା, ବଢ଼ିଆ ଦର୍ଶନ ମିଳୁଥିଲା। ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ, ଇଏ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତିର ଯାନିଯାତ୍ରାର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ। କାରଣ ଏଥିରେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଭଲ କଥା କ'ଣ, ଖରା ହେଉ, ବର୍ଷା ହେଉ, ଶୀତ ହେଉ, କାକର ହେଉ, ଆଜି କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଖାଲି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଧଳା ମାଳ ଲଗେଇଲେଣି। ସବୁଥିରେ ସେ ସାଥି ଦେଇ ଆସିଛି। ଆଶା କରୁଛୁ ଆମେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ
ସାଥି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆପଣମାନେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥା ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା। ଏଇ ଯେଉଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଇଏ ଯଦି ଟିକନିକ୍ କରିକି ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ତାହେଲେ ୟାର ଶ୍ରେୟ କାହାକୁ ଯିବ? ୟାର ଶ୍ରେୟ ଯିବ ଟିଭି କି ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଆଉ କହିବା ମହାପ୍ରଭୁ ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଟିଭି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା ମଧ୍ୟ ନୁହଁ, ଶ୍ରେୟ ଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ସିଧା ପ୍ରସାରଣରେ ଟିକନିକ୍ କରିକି ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବୁ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବାହାରର ଯାହା ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିପାରୁଛି ବା ତାକୁ ଦେଖାଇ ପାରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଅପାର ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତିକା ରାଜପ୍ରସାଦ ବିଜେ ହେଲା, ଯେମିତିକା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଖଳି ପ୍ରସାଦ ଏ ସବୁର ନୀତି ଆପଣ ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏବେ ପଟ୍ଟବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ବେଶ ଶୃଙ୍ଗାର, ତାପରେ କାଲିଠାରୁ ପତିତ ପାବନଙ୍କର ଦର୍ଶନ। ଆମେ ନୀଳଚକ୍ର ତ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ପତିତ ପାବନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ, ଆଉ ନୀଳଚକ୍ରଙ୍କୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ, ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ସିଂହଦ୍ୱାରକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟକୁ ଯଦି ଆପଣ ବଳିଷ୍ଠ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ କଥା, କେବଳ ଈଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖୀ ହେବା ହିଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଆମର ଏ ସଂସାରକୁ ଯଦି ଆପଣ ପାରି ହେବେ ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ଶରଣମ୍, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ପାହି ମାମ୍, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ରକ୍ଷ ମାମ୍, ଜଗନ୍ନାଥ ଶରଣମ୍। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା କିଛି ବି ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ। ଆଉ ମାତ୍ର 3 ଦିନର ଅପେକ୍ଷା, ରଥଯାତ୍ରାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥକୁ ଆରୋହଣ କରି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ବ୍ରହ୍ମଦାଣ୍ଡରେ ପରିଣତ କରିବେ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ନବଦିନାତ୍ମିକା ଯାତ୍ରା। ଏଇ 9 ଦିନ ଯାତ୍ରା ଭିତରେ କେତେବେଳେ ଯେ 9 ଦିନ ଅତିବାହିତ ହେଇଯିବ ତାହା କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଲାଗିବ ଯେମିତିକା କି ଆମେ ପୃଥିବୀରେ ନଥାଇ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛୁ। ସତେ ଯେମିତି ଭୂସ୍ୱର୍ଗ ଏ ପୃଥିବୀ ହେଇଯାଇଛି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୂସ୍ୱର୍ଗ। କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁ ଲୋକରେ ବାସ କରୁଛେ ସେ ଲୋକର ସ୍ୱର୍ଗ ହେଉଛି ଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର, ଏ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଏ ପୃଥିବୀ ଲୋକର ସ୍ୱର୍ଗ। ଇଏ ମନଗଢ଼ା କଥା ମୁଁ କହୁନି। ଆପଣ କହିବେ ଇଏ ଭଜରାମ ଶତପଥୀ ବସିଗଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିରେ କ'ଣ କହିଦେଲେ ଆମେ ପୃଥିବୀରେ ଅଛୁ ସ୍ୱର୍ଗ। ଆଜ୍ଞା, ମନଗଢ଼ା କଥା ନୁହଁ। ଇଏ ଭଜରାମ ଶତପଥୀର ନିଜ କଥା ନୁହଁ। ଇଏ ମହର୍ଷିମାନଙ୍କର ଘୋଷଣା। କାହିଁକି ନା ମହତେ ଯାହା ଆଚରନ୍ତି ଇତରେ ତାହା ହିଁ କରନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀନ ପୋଥିପତ୍ରର ଯେଉଁ ଦେଖିବେ ପୋଥିପତ୍ରରେ ସେଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଭୂସ୍ୱର୍ଗ। କ'ଣ ଭୂସ୍ୱର୍ଗ? ଆପଣ ଦେଖିବେ ଉତ୍କଳଖଣ୍ଡ, ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଉତ୍କଳଖଣ୍ଡ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରହସ୍ୟରେ 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟ 28 ଶ୍ଲୋକକୁ ଟିକେ ଆଖି ପକାନ୍ତୁ। ବଢ଼ିଆ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ଭୂସ୍ୱର୍ଗମ୍ ସାମ୍ପ୍ରତମ୍ ହେସ କଥିତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ବ୍ରହ୍ମ ଏ ହେଉଛି ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣର ଘୋଷଣା। ଆଉ ଆମେ ବି ଜାଣିଛେ ବ୍ରହ୍ମବୈବର୍ତ୍ତ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ବୈଷ୍ଣବୀୟ ଧାରାରେ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର
साक्षात मर्त्य वृंदावन। आपण कहबे आज्ञा ये पुणी कुआडे गोटे नहीं आसिले एथिरे पुणी आज्ञा हाँ एथिरे देखिए मध्य वर्णना करा जाइछि ब्रह्म वैवर्त पुराण रे एकांतु माथुरे देशे तथान्यत पुरुषोत्तमे। आज सोमवार रे धड़ा रे कला और महावीरंग हलदिया आज गोटा आउ टिका लगा ये महाप्रभु एमिति सुंदर भी से जी भी तांको जगार नारायण हूँ वामन हूँ कृष्ण हूँ राम हूँ ये समस्ते जगन्नाथ जोगु ही सुंदर कारण समस्ते अवतार से होचंते अवतारी। तेणु अनेक शास्त्र रे पुरुषोत्तम क्षेत्र अधिपति श्री पुरुषोत्तम बोली स्वीकार करा जाइछि। तबे आदि शंकराचार्य से धारा को प्रवर्तन करे कि नूतन दिग प्रतिष्ठा कर दी गले। कौन कले ना जे कि आमे श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र अवस्थिति भारत वर्ष रे जी भारत रे जन्म होइछंती से माने धन्य। भारत भूमिते मनुष्य जन्म हईल जार जन्म सार्थक करी करो परे उपकार। आमार आज्ञा गुरु हवा तार एई देश जारे देखो तारे करो कृष्ण उपदेश। तेणु विष्णु पुराण रो वार्ता मध्य ये जहाँकि ये जगार पुरुषोत्तम क्षेत्र अवस्थित भारत वर्ष जो मैंने जन्म होती से माने धन्य बोली विष्णु पुराण कहते। तापरे परम सत्तांग ठारू एई लोक सृष्टि परम भक्त कहीं ना मु ये सारा सृष्टि की गढ़ी किंतु मु रूप देइछि मनीष आकार रे किंतु से मते गढ़िवार साहस करि परिछि आ मते मध्य से गढ़ीछि। तेणु करी महाप्रभु कौन करती ना महाप्रभु होचंती सेवक प्रिय एवं सेवकंकर कथा को सदा बेले से चाहि रही थांती आ प्रति मुहूर्त रे अनेक स्थान रे मध्य से सेवकंकर लाज बंचेइछंती। कारण अधर पोछा नीति महाप्रभुंकर आउ जेतेबेले देखि अधर पोछा नीति इत्यादि बहुत किछि कार्य आमे तांको ठारू देखिबा को पाए। तेबे आसंतु कौन सब कार्यक्रम प्रसारण करा जाउछि आमे जानिबा। जय जगन्नाथ टीवी माध्यम रे एक स्वर रे कहिबा जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ।